بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل نمبر 2 سیکنڈ ایئر اور میرے پاس صفحہ نمبر ہے 128 آغاز کریں گے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج کا حکومت، لشکر و سپاہ فوج، مرد قلندر درویش۔ شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ علامہ اقبال کے نزدیک ہم نے پچھلی غزل میں پڑھا، علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ تخت و تاج، بادشاہت، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ دولت، یہ ثروت، یہ ساری چیز جو ہے کچھ معنی رکھتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا بڑی سے بڑی فوج کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی دنیاوی چیزیں ہیں۔ وہ بادشاہ جو ہے ان کے اوپر تو حکومت کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر وہ درویش کہ جس کو ان دنیاوی جو ہے وہ جاہ و ثروت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مرد قلندر جو زندگی گزارتا ہے صرف رب کے لیے، وہ مرد قلندر جو دوسروں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ مرد قلندر صرف اللہ کی ذات سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، وہ مرد قلندر جو حق بات کہنے سے جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ مرد قلندر کہ جو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دنیاوی دولت ثروت جو ہے اس کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ تو یہ تخت و تاج، یہ سارا سلسلے جو ہے یہ مادی ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں، مرد قلندر کی زندگی میں جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ انسان کی زندگی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ انسان جس قدر انسان جو ہے وہ دولت و ثروت جو ہے وہ حاصل کرتا جائے گا، رتبہ مرتبہ حاصل کرتا جائے گا، اتنا وہ رب کی ذات کو بھولتا جاتا ہے، لیکن مرد مومن جو ہے وہ کبھی بھی رب کو بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، اس سے ہٹ کے، کیونکہ اقبال مومن کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھتا ہے کہ مومن کے اندر جو ہے وہ رتبہ مرتبہ ہے، وہ جاہ و جلال ہے، کہ یہ لوگ جو ہے اقبال مایوس نہیں ہوتا مومن سے، اسی لیے جو ہے وہ اقبال کے نزدیک جو ہے اس کا رتبہ مرتبہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اقبال ہی کا شعر ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس شعر کی مطابقت کے حوالے سے، کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، اس میں کوٹ کریں اس کو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور مومن کی بارگاہ میں جائیں گے تو تقدیر بدل دے گا وہ، اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عطا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا شعر ہے صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا کا بت خانہ، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ دوسری غزل، دوسرا شعر، صنم کدا بت خانہ اور مرد حق، مرد حق ہے سچی بات کہنے والا ہے، خلیل اللہ کا دوست، خلیل اللہ اللہ کا دوست۔ مراد یہاں پہ کیا لیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ نقطہ وہ ہے جو کشیدہ لا الہ میں ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے۔ پتہ کی بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم جو ہے وہ بت پرست تھی، تو جب آپ علیہ السلام کو موقع ملا تو آپ نے تمام کے تمام بت توڑ دیے، بت شکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بت توڑ دیے، اور آج یہ دنیا بت خانہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دولت کو پوج رہا ہے، کوئی انا کا بت جو ہے وہ پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رتبے مرتبے کو پوج رہا ہے، کہ دنیا کے اندر بہت سے بت ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آج بھی اس دور میں ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جو لا الہ پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہو، تو وہی ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اور آج کا مومن جو ہے
इस काबिल है कि वो इन बुतों को तोड़ दे, लेकिन इंसान दुनियादारी का होके रह जाता है। इन बुतों की कोई वक़्त नहीं रहती उनके उसके पास, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारता है दुनियादारी के हवाले से। अगर इनको वो तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर जो है वो मोमिन की सिफात होनी चाहिए, और वो आज के दौर में जो है वो बड़ी नायाब हो चुकी हैं। तो इकबाल कहते हैं ये दुनिया हकीकत में बुतखाना है। हम रब की जात को भूल के हम शिर्क की तरफ चल पड़े, हम रब की इबादत नहीं करते, हम अपने रुतबे मर्तबे जहाँ सरवत और दौलत की जो है वो प्रस्तिश कर रहे हैं। इसके मुताबिक से शेर लिखे, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा शेर है, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खुश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। इकबाल कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो तेरा मुकाम मर्तबा नहीं है, ये ईंट और पत्थर, संग पत्थर ईंट खिश्त ईंट, ये पत्थर और ईंट से बने हुए घर जो है, ये पत्थर और ईंट की बनी हुई दुनिया जो है वो तेरा मुकाम मर्तबा नहीं है। ए मोमिन, तेरे अंदर जो है वो रब ने वो सलाहियतें पैदा की हैं कि तू जो है एक नया जहान पैदा करे, नई दुनिया आबाद करे। तू दुनियादारी का लालच छोड़ के जो है वो दीनदारी का लालच अपनाए, तू दुनियादारी का लालच छोड़ के तू रब का कुर्ब हासिल करे, तू दुनियादारी का लालच छोड़ के तू रब के करीब से करीब होता जाए। तो इकबाल कहते हैं कि वो मकाम हम पैदा कर सकते हैं। किस तरह पैदा कर सकते हैं कि हम रब के हुजूर हाजिर होके गिरियाजारी करके ये सारे सिलसिले पूरे कर सकते हैं। रब हमें अता करेगा अगर हम दुनियावी लालच छोड़ दें, हम दीन का लालच करें तो हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा, हम अपनी दुनिया खुद आबाद करने वाले हैं। इकबाल ने मुसलमान को बड़ा जो है वो खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इकबाल के नजदीक मोमिन का मुकाम मर्तबा आला रफ़ है, इकबाल के नजदीक मोमिन का कोई रुतबा मर्तबा है, हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। इकबाल कहते हैं मोमिन का रुतबा आला है, मोमिन आजाद पैदा हुआ है, मोमिन आजाद है, मोमिन गुलाम नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। जब तक हमारी ये ज़हनियत गुलामी से दूर, ज़हनी गुलामी जो है वो दूर नहीं होगी, हम दुनिया में कोई मकाम मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। हम दुनिया के होके रह गए हैं, हम दीन के नहीं हैं। तो इसलिए इकबाल कहते हैं कि जहान वही होगा जो तू खुद पैदा करेगा, अपनी मेहनत से, अपने अमल से पैदा करेगा, ये दुनिया तेरा मुकाम नहीं है। शेर लिखे इसमें, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। चौथा शेर है, माओ सितारा से आगे मकाम है जिसका, माओ सितारा चांद सितारे से, वो मुश्ते खाक मुट्ठी पर मिट्टी, वो मुश्ते खाक अभी आवारगाने राह में है, रास्ते में आवारा फिर है, आवारगाने राह, रास्ते में आवारा लोग जो है। आज के मोमिन, आज के मुसलमान इकबाल के नजदीक आज का मोमिन जो है वो जवाल पजीर है, आज का मुसलमान जवाल पजीर है। वो क्यों है कि इकबाल के नजदीक मकाम मर्तबा आला और अरफा है, मकाम ये दुनिया नहीं है, वो अब्दी दुनिया है जो हमेशा रहने वाली है। ये चांद सितारों से आगे मकाम है मुसलमान का। लेकिन अफसोस ये जाहिर कर रहे हैं कि ये जिसको मिट्टी से पैदा किया गया है इंसान को, जिसका मुकाम मर्तबा सितारों से भी आगे है, तो हम दुनियादारी के होके रह गए हैं। वो कहते हैं कि अभी ये दुनिया में जो है वो आवारा फिर रहा है, जवाल पजीर हो गया है, लेकिन इसकी अपनी पहचान नहीं है, अपनी खुदी की पहचान नहीं कर रहा, रब की पहचान नहीं कर रहा। आज का इंसान इसी वजह से जवाल पजीर है, जिसका मुकाम मर्तबा होना तो है तो आला और अरफा, लेकिन वो अपना मुकाम मर्तबा भूल के जो है कि जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही वाला सिलसिला आ गया है कि हम रिज्क की खातिर जो है वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, हम रिज्क की खातिर अपनी गैरत भाव पे लगा रहे हैं। तो इकबाल का मुसलमान ये नहीं है, जो आज का मुसलमान हुआ पड़ा है, ये इकबाल का मुसलमान नहीं है।
تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ تیرا مقام تو اے مومن سب سے اعلیٰ اور رفع ہے، ستاروں سے آگے تیرا مقام ہے، اور تو دنیا داری میں زوال پذیر ہو کے رہ گئے، دنیا داری کا ہو کے رہ گئے، اور تو صرف دنیا کی محبت جو ہے وہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے آخرت میں کوئی جو ہے وہ مقام، تیرے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تو اپنے اعمال اچھے کر کے اپنا مقام مرتبہ رب کے سامنے جو ہے وہ اعلیٰ رفع بنائے، کیا منہ لے کے جائے گا تو خدا کے پاس۔ لیکن آج کا مسلمان یہ چیز نہیں سمجھتا، وہ دنیا کا ہو کے رہ گیا، اس کو دنیا کی ہی محبت ہے۔ چلیے اس میں کافر کی یہ پہچان کہ آفات میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفات میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفات، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفات۔ پانچواں شعر ہے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، اقبال کہتے ہیں خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، یہ خشکی اور بحر و بر، خشکی تری اور خشکی کے جو ہے فرما روا، یعنی کہ وہ فرشتے جو خشکی اور تری کے جو ہے وہ پہ قابض ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ فرنگ یورپ راہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے، گزرے سیلے بے پناہ ہوتا ہے زبردست سیلاب اس کے رستے میں، رائے گزرے سیلے بے پناہ، ایسا سیلاب جو ہے بے پناہ سیلاب جو ہے زبردست سیلاب یورپ اس کے رستے میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے ان فرشتوں سے کہ جو خشکی اور تری کے فرما روا ہیں، خشکی اور تری کو چلانے والے ہیں، رب نے، چونکہ رب کائنات میں فرشتے رکھے ہوئے ہیں رب نے، جو ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اپنے وقت مقررہ کے اوپر سلسلے سیدھے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان فرشتوں سے خبر ملی ہے کہ یورپ جو ہے وہ گزرے بے پناہ سیلاب، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یورپ جو ہے وہ زوال پذیر ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم چونکہ یورپ کے جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم جو ہے سارا سلسلہ اس طرح لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اقبال نے جو ہے وہ محبت کی ہے کس سے؟ مومن سے، مسلمان سے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال چونکہ یورپ میں جو ہے وہ رہے ہیں، قیام پذیر وہاں پہ ہوئے ہیں، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ اقبال نے جو ہے وہ دیکھا ہے اس کو کہ چکا چوند روشنیاں تو ہیں، وہ سارے سلسلے تو یورپ میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ یورپ جو ہے وہ عنقریب تباہ ہونے والا ہے، بہت بڑے سیلاب کی زد میں آنے والا ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے، وہ لوگ جو ہے دنیا داری کے لیے ہیں، دین کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے لیے ہیں، جنت کے لیے نہیں ہے۔ تو اقبال بھی کیا کہتے ہیں کہ اے مسلمان کہ ہم مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے جناب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یورپ جانا ہے، یہ سارے سلسلے، ہم مسلمان جو ہے وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں صرف یورپ کے لیے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں حقیقت میں وہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، وہ تہذیب ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہوگا تو اسلام کا بول بالا ہوگا جس سے ہم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو باقی رہے گا، مغربی تہذیب جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اس کا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں بہت بڑا سیلاب آئے گا جس سے مغربی تہذیب جو ہے وہ بہ جائے گی، لیکن ہم پھر بھی جو ہے مسلمان مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شعر لکھے اس میں مطابقت کے حوالے سے، پانچواں شعر ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ دوسرا مصرع ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ اے مومن تو تلاش کر فضاؤں میں نصیب اپنا، انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے، انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں
کہ जब तक इंसान सुबह उठ के अल्लाह के हुजूर हाजिर होके गिड़गिड़ा के दुआएं नहीं मांगेगा, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होके आवाज़ारी नहीं करेगा, तो इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हम अपना नसीब बना सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं अगर हम सुबह उठ के अपनी आदत बनाएं सुबह खेजी की, सुबह उठें, तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज बाजमात अदा करें, रब के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें, तो हम अपना जो है एक नई दुनिया बसा सकते हैं। वो दुनिया जिसमें इंसान और रब दोनों जो है वो मौजूद होंगे, जिसमें इंसान जिंदगी गुजारेगा अपने रब के लिए। और रब कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि जो मोमिन हमारा हो जाता है हम उसके हो जाते हैं, हम उसके हाथ बन जाते हैं, पाँव बन जाते हैं, कान बन जाते हैं, जुबान बन जाते हैं। तो ये वो रुतबा मर्तबा मोमिन को तब मिलता है जब मोमिन दुनियादारी की सारी मोहब्बत को छोड़ के दीन की मोहब्बत में लग जाता है, रब की मोहब्बत में लग जाता है। तो रब कहता है हम खुद उस मोमिन के हो जाते हैं। तो दुनिया के अंदर वो सारे काम जो मुसलमान करना चाहता है वो रब उसकी मदद करता है। जिस तरह इकबाल की पहली गजल का वो शेर है ना, अतार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़ज़ाली हो। लेकिन अतार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। आखिरी शेर इस गजल का, मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, कदू होता है प्याला, बादाए नाब खालिस शराब सुर्ख शराब, ना मदरसे में है बाकी ना खानका में, खानका का दीनी दरसगाह। शायर कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरा पैगाम जो है, मेरा इश्क जो है, मेरी मोहब्बत जो है, मैं जो पैगाम अपनी शायरी के जरिए जो है वो लोगों को पहुंचा रहा हूं, तो वो कहते हैं कि ये शराब का, खालिस शराब का प्याला है। ये वो शराब है, मार्फत की शराब, जो आपको रब के करीब लेके जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो सिखाती है। ये वो शराब है जिसको पिएंगे ये दुनिया भी कामयाब है और आखिरत की दुनिया भी, आखिरत भी कामयाब है। ये चीजें अक़बाल जो है वो मदारिस और खानका के अंदर जो है वो इल्मियत की कमी, मार्फत की कमी, मोहब्बत की कमी को जो है वो निशाना बना रहे हैं कि आज के मदारिस के अंदर जो है वो भी सिलसिला नहीं है कि जो इंसान को रब के करीब लेके जाए। आज के उलमा हजरात जो है वो किसी महफिल में जाएंगे तो अपनी दुनियावी जरूरत के मत जाएंगे, वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जाएंगे, कोई भी इस्लाम के खातिर नहीं जाएगा, सवाब की खातिर नहीं जाएगा। तो आज के मदारिस और खानकाहों में भी जो है लोग दुनियावी मोहब्बत के लिए जाते हैं, लोग पैसे के लिए जाते हैं। इकबाल के नजदीक जो है इनमें इल्मियत की कमी है, इनमें मोहब्बत की कमी है, इनमें मार्फत की कमी है। इकबाल के नजदीक जो है वो कहते हैं कि मेरी शायरी पढ़े, मेरा पैगाम पढ़े तो वो रब के करीब आपको ले जाएगा। तो यही सिलसिला जो है वो निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो इकबाल मोमन का मकाम मर्तबा भी तो बुलंद बताते हैं कि मकाम मर्तबा आला और अरफा हो जाता है, जो इंसान दरबारों और खानकाह वगैरह में या मदारिस से हासिल नहीं कर सकता। इकबाल कहते हैं जो मैं पैगाम दे रहा हूँ उसको जो है उसकी पैरवी करें तो आपकी ये दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। आखिरी शेर इसको कोट करें, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। फिर एक दफा बोल रहा हूं, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बहुत शुक्रिया अजीज तलबा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। ये आपकी इकबाल की गजल नंबर 2 थी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।